ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸਐਮਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ, ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। तो शब्द विचार कर रहे हैं वीर मनमोहन सिंह जी। बेनती कर रहा हाँ वीर जी आप जी विचार शुरू करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कबीर तन जाएगा सको ताल्यो बहोर, नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। कबीर तन जाएगा कौन मार्ग लाई, कह संगत कर साधकी, कह हर के गुण गाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ रविदास जी। जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बिंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बस बेचारा। जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बिंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बस बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल
ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कै रविदास चमारा मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कै रविदास चमारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु साध संगत जी, सारे ही वडभागी जीव हो जो कि सिख मिशनरी कॉलेज की इस रोजाना क्लास के अंदर अपनी हाजिरी भर के जीवन का कुछ कुछ समा लाहे विच ला रहे हो, गुरमत का फलसफा ग्रहण करके गुरमत की जो मर्यादा है, जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा है, सिख इतिहास जो भी इस क्लास के अंदर वख-वख विषय निभाए जाते हैं, सुभावक है साडी जो सोच है, साडी सुरती है, उसके अंदर जरूर गुरमत का वाधा जो है इस क्लास के राही हो रहा है। बड़े सुचज्जे ढंग के नाल एक क्लास जो है चलाई जा रही है अते धन्नवादी हाँ उन्हां सारे गुरमुख प्यारे वीरां दा जिन्हां दे इस उपराले दे नाल असीं घर बैठे ही गुरमत की जो जानकारी है, जो सिद्ध है, वो इस क्लास के राही प्राप्त कर रहे हैं। सो जो अज दे इस शब्द की विचार जो अज का विषय है, भगत बाणी दे विचों धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 659 के उत्ते सोरठ राग के अंदर भगत रविदास जी का यह शब्द है, जिसका पाठ जो है असीं हुणे सरवण किया है। सतगुरां दी बख्शिश कृपा इस शब्द के राही भगत जी जो सानू मनुखता नूं ज्ञान दे रहे हैं। गुरमत का जो सतगुरु पातशाह जी ने संसार नूं सिद्धांत दिता है, उस सिद्धांत के नाल ही जो भगत जी हैं या भट्ट साहिबान हैं या गुरसिखां दी बानी है, उन्हां सारियां दा जो तुरा है वो बिल्कुल उहियो गुरमत का सिद्धांत है जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु पातशाहां ने दिता है। अज के शब्द के अंदर भी भगत जी जो गुरमत का सिद्धांत मनुख नूं ये गल बार बार सुचेत करता है कि भाई ये जो शरीर है नाशवान है, सदीवी तौर के उत्ते असीं संसार के अंदर रहना नहीं, शरीर की कोई पकियाई नहीं, अते मनुख की जिन्नी दौड़ संसार के अंदर लगी है ये सारी दी सारी शरीर वास्ते है। पर जीवन जो है केवल शरीर नहीं, जे कदे केवल शरीर के नाल ही जुड़े रहे तो जिहड़ा जीवन का मनोरथ है उसनूं मनुख प्राप्त नहीं कर सकता। विद्वान तो ये समझा रहे हैं, गुरमत का फलसफा ये दसदा है, जिहदी रोशनी के अंदर विद्वान सज्जने समझाउंदे हैं भाई शरीर तो केवल घोड़ा है, इहदे उत्ते ये जो जियो है, जो आत्मा है, ये इसका सवार है। इस घोड़े नूं इस्तेमाल करके इस आत्मा ने सफर जो है वो करना है, जिस संसार के अंदर जिस कार्य के वास्ते ये आया है उस कार्य नूं, उस मंजिल तक पुजना जो है उस शरीर जो एक साधन है। ते जे कदे केवल शरीर के नाल ही जुड़ के मनुख ने सारा जीवन बतीत कर लिया
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਸ ਜਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਧੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤਰਵਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਲਈ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ, ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੰਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਉਣ ਤੁਮ ਆਏ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਵਧਾਏ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਜੋ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗੋਇਲ ਜੋ ਹੈ, ਗੋਇਲੀ ਚਾਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਤਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਈ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਪਿਓ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੇਰਾ ਧੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਗਾਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਨ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਉਦੋਤ ਭਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਨੀਆਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਤ ਜੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਥ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ, ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚਲਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਜਿਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦੀਆ, ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਗਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਗਾਨਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਾਣਾ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਿਗਾਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਜ ਸਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਮੈ, ਇਹ ਆਪਣਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जात देखो तत तू। और संसार ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਬਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਰੀਆਂ ਬਿਹਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਫੁਲਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦੀ ਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ,
ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਈ ਅੰਤੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਭਈ ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੀਂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੀਂਗ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, फिर परमात्मा के नेड़े हो जाता है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। हर चीज के विचों रब दिसदा। साडे कोल मिसालां ने, भाई कन्हैया जी मैदाने जंग के अंदर ने, पानी की मशक चुकी है ते उस भखदे हुए जंग के मैदान के अंदर भी जिहड़ा बैरी है वो आवाज दिंदा मैनूं पानी तड़पदा है, ते भाई कन्हैया जी पानी लैके पहुंच जाते, पानी पिला रहे ने। शिकायत हो गई सतगुरु पातशाह दे कोल, सतगुरां ने बुलाया, इंक्वायरी की, पुछगिछ की, कहंदा सतगुरु आप जी की बानी ही पढ़ी है, ना को वैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनिया। मैनूं तुसीं पानी दे के भेजिया सी, जरूरतमंद नूं पानी पिलाउणा है, मैं तां जिधर नजर मार रहा सी मैनूं बस उस रब की जोत ही मंगदी नजर आ रही सी, रब की जोत ही जरूरतमंद नजर आ रही सी। सतगुरु पातशाह कहते ने भाई भलिया ऐ लै मलम पट्टी भी लै, मलम पट्टी भी कर, क्योंकि हर पासे रब दिसदा है। मेर खत्म हो गई, मेरा खत्म हो गया ते रब दिसदा। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर बच्चे नूं चुक के उन्हां दी गोद विच दे दिता, पौने 5 साल दा उन्हां दा बच्चा है, ते जिहड़ा जलाद है छुरा दिंदा है कि बंदा सिंह बहादुर इस अपने बच्चे दा कलेजा जो है इसनूं कढ, इहनूं चीरे दा सीना। ते कमाल दा जवाब सी, जलाद नूं कहंदा है ओ भलिया, समय दो हाकम नूं कहंदा भलिया, जे कदे इत्थे मेरे हत्थ विच तेरा बच्चा हुंदा, ताकत मेरे कोल हुंदी, जिवें तुसीं राज भाग दे मालक हो ते तुसीं मेरे कट्टर दुश्मन हो, तुसीं मेरे कट्टर दुश्मन हुंदे, तुहाडा बच्चा मेरे हत्थ विच हुंदा, मैं कदी तुहाडे बच्चे दे उत्ते वार ना करदा, इह तां मेरा है, मैं बच्चे ते वार क्यों करां। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, रक्त बूंद का गारा, हाट मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। भीत तो भाव है कंध, पवन तो भाव है हवा, थंबा तो भाव है थम्मी, रक्त मां दी रथ, ते बूंद तो बिंद तो भाव है पिता दे वीरज दी बूंद, रक्त बिंद का गारा, पिता दे वीरज दी जो बूंद है। हुण इस पंक्ति दे अंदर जो शरीर दी बनतर है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਧ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜੋ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ,
ਜਿਸ ਦੀ ਥੰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਰਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੱਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਹੈ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਸਰੀਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਅਪਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਚੰਤ ਤੋਯੰਗ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਨੈ। ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਚੰਤ ਤੋਯੰਗ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਨੈ, ਨਵੰਤ ਦੁਆਰ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰਗ ਬਾਹਿਰ ਰੂਪੰਗ ਅਸਤੰਭਨੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਬੀਰਜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਚਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜੋ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲਾਂ, ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਚੰਤ ਤੋਯੰਗ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਨੈ, ਨਵੰਤ ਦੁਆਰ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰਗ ਬਾਹਿਰ ਰੂਪੰਗ ਅਸਤੰਭਨੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨੈ ਸਿਮਰੰਤ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਨਤ ਅਸਥਿਰੰ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਜੋ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਦ ਕਰ ਥਾਟੀ, ਜਾਨ ਸਤ ਕਰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਖਰ ਇਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੰਭਾਲੋ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਆ ਗਰਬੇ। ਇਹ ਗਾਫਲ ਜੀਵ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਨ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਔਰ ਵਸਤ ਤੁਝ ਪਾਏ ਅਮਾਨ। ਤੂੰ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 3 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰੱਖ ਤੋਂ ਗੁਮਾਨ। ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਭਾਈ, ਗੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਖੂਨ, ਉੱਪਰ ਚਮੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਭਸ ਥੋੜੀ ਬਾਤ, ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ, ਐਂਡੋ ਟੇਂਡੋ ਜਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਐਂਡੋ ਟੇਂਡੋ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ ਸੋ ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ। ਦਿਵਸ 4 ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਵਾਬੀ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਬ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ
ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਈ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਕਦੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਰ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਜੋ ਨੇ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਲਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਪੱਤੇ ਜੋ ਨੇ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੱਖੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਡਾਲਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਤਾ ਅਸ ਰਕਤ ਪ੍ਰੇਤੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਮਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਨਾ ਕਹੂ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕਹੂ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ, ਸਾਢੇ ਤੀਨ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਨੀਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੀਆ, ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੀਮਾ, ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੰਗੀ ਪਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਚੰਗਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ, ਸਾਢੇ ਤੀਨ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 3.5 ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ 3.5 ਹੱਥ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਦਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਨ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ, ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਈ। ਕਿ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਖੋਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹੀਓ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਦਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਨ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ, ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਈ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨ ਸਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾ ਥਾ, ਦੇਈ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਪਾਚਨ ਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਹੇਤ ਕਰ, ਕਾਇ ਮਰੋ ਸਵਾਰ, ਕਾਰਜ 3.5 ਹੱਥ, ਕਣੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ 3.5 ਹੱਥ
ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀਓ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਧਨੀ ਤਾਂ 4.25 4 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ 3.5 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀਮਾ, ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਬੰਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਨੇ ਵਾਲ ਤੇ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਕੇ ਬਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਗੈਲਾ ਰੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਪੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਜੈ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬੰਦ ਤਪਾਗ ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰੇ। ਕੇਵਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਹੱਡ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਬ ਜਰੀਆ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ ਰਹਿ ਕਿਰਮਦਨ ਖਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੜੇਗਾ ਸਵਾਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ का इतनक लागा ठनका, काची गागर नीरपरत है इस तन की है बढ़ाई। ਭਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਕੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੱਡ ਨੇ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, पर असलियत है कबीर हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, केस जरे जैसे कास, ये जग जरता देख के प्यो कबीर उदास। हड्ड लकड़ियां की तरह सड़ जाते हैं, केस जो ने वो घाह की तरह सड़ते हैं। हाड़ जरे जैसे लकड़ी का तूला, केस जरे जैसे घास का पूला। हड्ड जो ने लकड़ी की तरह, केस घाह के पूले की तरह सड़ जाते हैं। भाई हंकार किसदा है, कबीर गर्व ना कीजिए ऊंचा देख आवाज, आज काल होए लेटना ऊपर जामे कास। आज या कल धरती च लेट जाएगा, ऊपर काह जम जाएगा, तू हंकार किस गल का करदा है। पक्के बाग पाग सिर डेरी ए तन होएगो भसम की ढेरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। भगत जी कहते हैं भाई जे किते मनुख दे कोल, हे भाई जे किते तेरे कोल उच्चे उच्चे महल माड़ियां ने, सुंदर घर ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, तेरे कोल घर नूं सांभण वास्ते सुंदर इस्त्री है, तू इसके उत्ते मान करदा है ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਸੋਨੇ ਕਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। मोती ता मंदिर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन ली पावे चाओ, मत देख पूला विसरै तेरा चितना आवे नाओ। कारण की है हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नहीं था। इन्ना अमीर हो जावे, इन्ना ते कोई संसार च अमीर होया ही नहीं हालां तक, जिहदा घर मोतियां दे नाल बनिया होए, रतन हीरे जवाहरात तो दे घर दे विच जड़े होए हो, जिहदे घर दे अंदर
ਜੋ ਅਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਨ ਹੀ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ, ਲੇਪ ਵੀ ਜੋੜੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜੋ ਨੇ ਲਾਲ ਜੋ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਫਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲੰਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋਵੈ ਕਰੇ ਰੰਗ ਬਸਾਓ। ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਚੱਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸੜ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਸੜ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ, ਏਕ ਘਰੀ ਫੂਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੌਤ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਵੈ ਸੁਤ ਵੈ ਬਿਤ ਵੈ ਪੁਰ ਪਾਟਣ ਭੋਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਏ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਏਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੋਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ, ਇਤਨਕ ਖਟਿਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੂ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖੱਟ ਲੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤ ਕਮੀਨੀ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤ ਕਮੀਨੀ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਪਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਲ ਤੇ ਗੋਤ, ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਾਤ, ਓਛਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੀਵਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤ ਕੁਲ ਤੇ ਜਨਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤ ਕਮੀਨੀ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੇ ਚੰਦ, ਹੇ ਸੋਹਣੇ। ਕਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰੇ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤ ਕੁਲ ਤੇ ਜਨਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ, ਕੇਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸੰਖ ਆਪ ਗੁਣ ਮੇਰਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਾਵੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੁਕੀਜੈ, ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੀੜ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਲੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਨ ਜਾਨ ਭਜੇ ਅਵਗਤ ਕੋ ਤਿਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਨਾਸਾ, ਕੋ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਰ ਕਬੂ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਢਾਲ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਪਰਿਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਸੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਅਣਗਿਣਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਘੱਟ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।